Thank you that we are all alive and safe. Jonathan Edwards, pastor of the 17th century, said this. 17వ శతాబ్దపు పాస్టర్ అయినటువంటి సంఘ కాపరి ఒక దైవజనుడైనటువంటి జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ గారు ఈ మాట చెప్పారు. Consider three things. 3 విషయాలు మీరు పరిగణలోకి తీసుకోండి. The shortness of life, జీవితం ఎంత అల్పమైందో, the certainty of death, మరణం ఎంత నిశ్చయమైందో, and the length of eternity. నిత్యత్వం ఎంత సుదీర్ఘమైందో ఆలోచించండి. These three things must be considered, I believe, by all believers. నేను అనుకుంటాను విశ్వాసులందరూ కూడా ఈ 3 విషయాల గురించి ఆలోచించాలి. Our shortness of life, the certainty of death, and the length of eternity. మన జీవితం ఎంత అల్పమైందో, మన మరణం ఎంత నిశ్చయమైందో, మన నిత్యత్వం ఎంత సుదీర్ఘమైందో ఈ విషయాల గురించి ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఆలోచించాలి. Come, let us pray and ask the Lord to help us consider these things this morning. విషయాల గురించి ఆలోచించడానికి ఉదయకాలంలో ప్రభు మనకు సహాయం చేయాలని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం. Father, by the mercies that are poured upon us in and through your Son, revealed by your Spirit, we come to you. We have no merit. We have no other legal ground on which we can stand before you and talk to you. I know my life. We all know our lives. Thank you. Thank you. Thank you that by the blood of your Son, we are purchased forever to be your treasured possession. Today, as we look at your scripture, I pray that by the ministry of the Holy Spirit, as Uncle prayed, that our hearts and our being will be drawn to the possibly the closest intimacy that we can have with the Father through your Son by the Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. ఆమేన్. For the last few weeks or 2 weeks when I was given the privilege to teach or preach, we are looking at the subject of the judgment seat of Christ. గత కొన్ని వారాలుగా నాకు ఇవ్వబడినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి మనము క్రీస్తు న్యాయపీఠం గురించినటువంటి ధ్యానాలు చేస్తూ వచ్చాం. Let us quickly review because there was a big break in between this teaching series. ఈ సిరీస్ మధ్యలో మనకు కొంత బ్రేక్ వచ్చింది కాబట్టి వాటిని కొంత త్వరగా మనం రివ్యూ చేసుకుందాం. We were looking at the Apostle Paul's letter to one of his dearest churches, Corinth, in his second letter, 5th chapter, 9 and 10 verses. మనము అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు తనకి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి సంఘమైనటువంటి కొరింథు సంఘానికి రాసినటువంటి 2వ పత్రికలో 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం మనం చూస్తూ వచ్చాం. This letters contain both corrective and instructive information. ఈ 2 పత్రికల్లో కూడా సరిచేయడానికి అలాగే హెచ్చరించడానికి బలపరచడానికి కావాల్సినటువంటి హెచ్చరికలు ఇందులో ఉన్నాయి. Of the many things that the Spirit of God ordained Paul to write, this is one of them. ఆత్మదేవుడు పౌలుని ప్రోత్సహించి పురికొల్పి రాసినటువంటి అనేకమైన సంగతుల్లో ఇది ఒకానొకటి. Here he says, so whether we are at home or away, we make it our aim to please him, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. 2 కొరింథీ 5:9 వచనంలో మనం చూస్తున్నాము, కావున దేహమందునను దేహమును విడిచినను ఆయనకిష్టమై ఉండవలనని మిగులు అపేక్షించుచున్నాము. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహంతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతి వాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలెను. The last 2 weeks we looked at 5 truths or elements of the judgment seat of Christ or the believer's judgment. గత 2 వారాలుగా మనము విశ్వాసుల యొక్క తీర్పు గురించి లేక క్రీస్తు న్యాయపీఠం గురించినటువంటి 5 విషయాలు మనం చూసాం. Number 1, we said that the reason we must make it our aim to please Jesus is because all of us will stand before him. మనం మొట్టమొదటిగా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం మన ప్రధాన కారణము అయి ఉండాలి, మన ప్రధాన ఉద్దేశమై ఉండాలి. ఎందుకంటే
ఒక దినాన మనం అందరం కూడా ఆయన యొక్క తీర్పు సింహాసనం ఎదుట నిలబడబోతున్నాం. Paul joins the ambition of a believer to please Christ and the believer's judgment as the reason for us to please him. ఆ పౌలు ఈ రెండింటినీ కలిపి దేవుని సంతోషపెట్టాలనేటువంటి కోరిక, ఆ తర్వాత దేవుని ఎదుట మనం నిలబడతాం అనేటువంటి ఆ యొక్క దాన్ని రెండింటినీ కలిపి మనము ఆయన ఎదుట జీవించాలని పౌలు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. That is why, number one, this is the undergirding factor of all of Christians' life. అందుకనే ఇది ఒక క్రైస్తవుని జీవితం అంతటిలో అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి ఒక కారణంగా మనం చూసాం. Second thing is, he says, those two words, we and all, talk about the universal judgment for believers. మనము, నేను, మనము అనేటువంటి వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండో విషయం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఇది అందరికీ వర్తించే తీర్పు. So there is no hierarchy, all believers will stand, and there is no exception. Every believer must stand before this judgment seat of Christ. కనుక ఈ తీర్పులో పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అనేటువంటిది ఏమి లేదు, ఎలాంటి భేదం లేదు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆయన ఎదుట ఆ తీర్పులో నిలబడాల్సిందే. Third one is that this is an unavoidable judgment. That's why the word must is used, which in Greek means a divine necessity. అందుకనే మనము తప్పనిసరిగా మనం నిలబడాలి అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ లో వాడబడినటువంటి మస్ట్ అనగా దేవుడు ఉద్దేశించినటువంటి దైవానుసారమైనటువంటి ఏర్పాటు. కాబట్టి మనం అందరము కూడా అక్కడ తీర్పుకు గురవ్వాలి. కాబట్టి ఇది అనివార్యమైనటువంటి తీర్పు అని కూడా మనం చూసాం. No exception, no exemption. Everybody must stand. ఎవరికి మినహాయింపు లేదు, ఎవరికి కూడా ఎవరు ఇందులో ఉండరు అని చెప్పడానికి ఎలాంటి మినహాయింపులు లేవు. The fourth aspect, element of the believer's judgment is that the word appear talks about uncovering. నాలుగో విషయం ఏంటంటే మనమందరం ప్రత్యక్షం కావాలి అని అన్నప్పుడు ఏంటంటే అదంతా బహిర్గతం చేసేటువంటిది అని కూడా మనం చూసాం. So it is not physically standing, it is our inside being revealed to the Lord and to us. కాబట్టి ఆ రోజున మనం ప్రభు ఎదుట నిలబడతామంటే శారీరకంగా భౌతికంగా నిలబడతామని కాదు, కానీ మన అంతరంగంలో మన లోపల ఏమై ఉన్నామో అదంతా కూడా బయటికి బాహాటంగా చేయబడుతుంది. And then we learn from Hebrews 4:12-13 that the parameter by which God judges us is his word. ఆ తర్వాత హెబ్రీ పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో నుంచి మనం నేర్చుకున్నది ఈ ఏ ప్రాతిపదికన దేవుడు మనకు తీర్పు తీరుస్తాడు అంటే అది మనకిచ్చే బహుమానాల ఆధారంగా చేస్తాడు అని కూడా మనం చూసాం. No, I meant to say that the parameter by which God judges us is his word. Whatever word he has given us and our response to it will determine God's judgment. దేవుడు మనకు తీర్పు తీర్చేటువంటి దానికి ప్రాతిపదిక ఏంటంటే అది దేవుని వాక్యము అని కూడా మనం హెబ్రీ పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో చూసాం. And then we looked at the fifth element, and that's where we stopped. Before the judgment seat of Christ, which is the ultimate judge. ఆ తర్వాత ఐదో విషయం మనం చూసింది ఏంటంటే క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట మనం ప్రత్యక్షం కావాలి అని అంటే అది ఆయనే అంతిమ న్యాయాధిపతి, న్యాయమూర్తి అని కూడా మనం చూసాం. అక్కడ ఆపుకున్నాం మనం. We looked at Proverbs 15:11, and the scripture says, if hell and darkness are open before him, how much more human hearts are. సామెతల గ్రంథంలో నుంచి మనం చూసిన విషయం ఏంటంటే పాతాళము, నరకము, పాతాళం అనేటువంటివే ఆయనకు అంత బాహాటంగా కనిపిస్తే మన జీవితం ఇంకెంత తేటగా ఆయనకు కనిపిస్తుందో కదా. From Mark chapter 2 verses 5-8, we examined the Lord Jesus Christ's omniscience on earth while he was a human being. మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎంత సర్వజ్ఞానిగా ఉన్నాడో, ఆయన ఎంత సర్వము ఎరిగినవాడుగా ఉన్నాడో అది మనం చూసాం. And then we said in 1 Corinthians 3:11-15, the day we stand before Jesus Christ, you and I as believers, we will be tested. Our work will be tested by fire. ఆ తర్వాత 1 కొరింథీ పత్రికలో చూసినట్టుగా మనమందరం కూడా ఆ రోజున ఆయన ఎదుట నిలబడినప్పుడు మన పనులన్నీ కూడా, మనం చేసిన క్రియలన్నీ కూడా అగ్ని చేత పరీక్షించబడతాయి అని కూడా మనం చూసాం. And the last verse we ended with was from Revelation 1 verse 14, where
the Lord Jesus' sight is the fire by which we will be tested. ఆ తర్వాత మనం ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 14వ వచనం ద్వారా కూడా మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ద్వారా ఆయన అగ్ని ద్వారా కూడా మనం పరీక్షించబడతాము అని కూడా మనం చూసాం. So far we covered 5 elements. We have a few more to go. This week we will be looking at 2 more. మనం ఇప్పటి వరకు 5 అంశాలు చూసుకున్నాము. ఈ రోజు మనము దేవుని చిత్తమైతే 2 విషయాలు కూడా మనం చూస్తాం. Uncle, would you read this verse once again for us, please? Which verse? 2 Corinthians 5:10 again. 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతి వాడును పొందినట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలేను. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive. So that each one may receive. We will be looking at that for the first part of our message this morning. ఎందుకంటే మనమందరము వాటి ఫలము పొందునట్లు అనేటువంటి మాట మనం ఈరోజు చూద్దాం. The unambiguous reason for the judgment is to reward the believer. ఈ తీర్పులో ఉన్నటువంటి అస్పష్టతకు తావులేనటువంటి కారణం ఏంటంటే మనం పొందబోయేటువంటి బహుమానం. There is no reason for any believer to have confusion about this judgment. ఈ తీర్పు గురించి ఏ విశ్వాసికి కూడా ఎలాంటి సందేహం ఉండనక్కర్లేదు. There is utter clarity in the scripture that the judgment for believers is for rewarding. ఈ విషయం గురించి అనగా ఈ తీర్పు ఎందుకు జరుగుతుందంటే అది కేవలం బహుమానాలు ఇవ్వడానికే అనేటువంటి విషయంలో లేఖనాలలో ఎలాంటి సందిగ్ధానికి తావులేదు. From my understanding, from my knowledge of the scripture, the reason for believers' judgment is only to reward. నాకున్నటువంటి అవగాహన మేరకు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ విశ్వాసులకు తీర్పు కేవలం బహుమానాలు ఇవ్వడానికి మాత్రమే. The believer's judgment is a time to evaluate our lives after our salvation and reward accordingly. ఈ తీర్పులో ఉన్నటువంటి మరొక కారణం ఏంటంటే విశ్వాసుల యొక్క జీవితము రక్షణ పొందిన తర్వాత వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో అనేటువంటి దాన్ని విశ్లేషించడానికి లేక ఒక అంచనా వేయడానికి మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది. Let me put before you the stark differences between the unbeliever's judgment and the believer's judgment. ఒక అవిశ్వాసికి ఎదురయ్యేటువంటి తీర్పుకి విశ్వాసికి ఎదురయ్యేటువంటి తీర్పుకి మధ్య ఉన్నటువంటి కొట్టొచ్చినటువంటి తేడాలని నేను మీ ముందు పెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను. John chapter 3 verse 36 says, for the unbeliever, judgment time is a time of eternal condemnation. యోహాను సువార్త 3:36లో మనం గనుక చూసినట్లయితే అవిశ్వాసి unbeliever judgment. ఒక అవిశ్వాసికి ఎదురయ్యేటువంటి తీర్పు ఏంటంటే దేవుని యొక్క శిక్షకు గురి అవ్వడం కోసం దేవుని యొక్క ఉగ్రతను ఎదుర్కోవడమే అని మనం యోహాను 3:36లో చూస్తున్నాం. On the contrary, for a believer, the time of judgment is for commendation. అదే దానికి విరుద్ధంగా ఒక విశ్వాసికి ఎదురయ్యేటువంటి తీర్పు ఏంటంటే ఆ విశ్వాసిని అభినందించడం కోసము మెచ్చుకోవడం కోసము తీర్పు జరుగుతుంది. In fact, the word commend is actually used in 1 Corinthians chapter 4 verse 5. ఉదాహరణకి ఈ మెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది 1 కొరింథీ 4వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. For the unbeliever, it is to give him his due retribution. Revelation chapter 20, 11 to 15. ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయము 11 నుంచి 15 వచనాలు చూస్తే ఒక అవిశ్వాసికి తీర్పు ఏంటంటే అవిశ్వాసికి రావాల్సినటువంటి తగిన తీర్పు లేక అతనికి రావాల్సినటువంటి శిక్షను ఇవ్వడం కోసమే ఇది జరుగుతుంది. But for the believer, it is to give him his due reward. అయితే ఒక విశ్వాసి ఎదుర్కొనేటువంటి తీర్పులో తనకు రావాల్సినటువంటి న్యాయబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి బహుమానం పొందడం కోసమే జరుగుతుంది.
At the believer's judgment, we are not judged for who we are, but for what and why and how we did the kind of things that we did. విశ్వాసులకు ఎదురే తీర్పులో మనం ఏమై ఉన్నామో అనే దానికోసం కాదు కానీ తీర్పు జరిగేది మనము ఏం చేశాము, ఎలా ఉన్నాము, ఎలా బ్రతికాము అనేటువంటి దానికోసమే విశ్వాసులకు తీర్పు జరుగుతుంది. Who we were because of Adam was taken care of at the cross. ఆదామును బట్టి మనం ఏమై ఉన్నాము అనేటువంటిది సిలువ దగ్గర దానికి పరిష్కారం దొరికింది. Once you become a believer, the first thing that changes about you is your identity. నువ్వు విశ్వాసమైన మరుక్షణమే నీలో జరిగేటువంటిది ఏంటంటే నీ యొక్క గుర్తింపు మారిపోతుంది. And just a little digression here, from the beginning till the end, God's way of functioning in the life of a believer is who you are must determine what you do. కనుక దేవుడు మనం మొట్టమొదటి నుంచి కూడా దేవుడు ఒక విశ్వాసంతో చేసేదంతా కూడా నీవు ఏమై ఉన్నావో అనే దాన్ని బట్టి నువ్వు ఏం చేస్తావు అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. God created us in his image, therefore we are commanded to rule. దేవుడు తన స్వరూపమందు మనల్ని సృజించాడు కాబట్టి మనము పరిపాలించాలని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు మనకు. Who you are precedes what you do. నీవు ఏమై ఉన్నావో దాన్ని బట్టే నువ్వేం చేస్తావు అనేది జరుగుతుంది. After the fall, the formula has been inversed. అయితే మానవుడు పతనమైన తర్వాత ఈ యొక్క ఫార్ములా మారిపోయింది. We want to know who we are based on what we do. మనం ఏం చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి నేను ఎవరినో ఏమై ఉన్నానో అని తెలుసుకోవాలని మనం ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం. But once you become a believer, it is brought back to its right position. You become the child of God. Therefore, you are given the life of God. అయితే నువ్వు విశ్వాసమైన తర్వాత ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మొదటి స్థానానికి మారిపోతుంది. కాబట్టి నీవు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డవైపోయావు. One verse that settles it all for us to show that at the believer's judgment there is no condemnation is found in Hebrews chapter 10 verse 10 to 14. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 10 నుంచి 14లో విశ్వాసికి తీర్పు లేదు అనేటువంటి విషయం మనకు చాలా తేటగా చెప్తా ఉంది. Just look at the highlighted verses in yellow appearing on the screen there, please. దయచేసి ఈ స్క్రీన్ మీద హైలైట్ చేయబడినటువంటి మాటలు ఒకసారి గమనించండి. The body of Jesus Christ once for all, and then again for all time a single sacrifice for sins. Again, by a single offering, he perfected for all time those who are being sanctified. Observe these two words, one offering, all time. ఈ మాటలు దయచేసి గమనించండి. ఒకే ఒక బలియాగము, ఒకే ఒక అర్పణ, అది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి అర్పణగా ఆయన అర్పించాడు. సదాకాలమునకు అనేటువంటి మాటలు గమనించాలి. So the reason for believer's judgment is not condemnation or retribution, but commendation and rewarding. కనుక విశ్వాసికి ఎదురయ్యేటువంటి తీర్పు అతనికి విశ్వాసికి తీర్పు శిక్ష విధించడానికో లేకపోతే అతని మీద ఉగ్రత చూపించడానికో కాదు కానీ అతను చేసినటువంటి లేక అతను జీవించిన విధానాన్ని బట్టి విశ్వాసిని మెచ్చుకోవడానికే జరిగే తీర్పు ఇది. Because we can actually misunderstand the word judgment. ఎందుకంటే మనము తీర్పు అనేటువంటి మాటను అపార్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. I want to contrast one more time the connection between salvation and rewards. రక్షణకు బహుమానాలకు ఉన్నటువంటి ఆ పోలికను లేకపోతే దానికి ఉన్న సంబంధాన్ని మరొకసారి మీ గమనానికి తేవాలనుకుంటున్నాను. We are saved by the grace of God through faith alone. Hallelujah. మనము విశ్వాసము ద్వారా దేవుని యొక్క కృప చేతనే రక్షణ పొందాం. దేవునికి స్తోత్రం. But rewards are by your hard work, you earn them. అయితే నీకు వచ్చేటువంటి బహుమానాలు నీవెంత కష్టపడి పనిచేసావు, కష్టపడ్డావో దాన్ని బట్టి నీకు దొరుకుతాయి. Salvation is the gift of God's grace. Rewards are by your hard work through the grace. రక్షణ అనేటువంటిది దేవుని కృప చేత నీకు ఉచితంగా లభించింది. అయితే బహుమానాలు అనేవి నీవు చేసినటువంటి పనులను బట్టి నీ యొక్క కష్టాన్ని బట్టి పొందేటువంటివి. Salvation is based on Christ's work. We just saw Hebrews 10:10 to 14. But rewards are based on the Christian's work. 2 Corinthians 5:10.
మనము రక్షణ అనేటువంటిది క్రీస్తు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి లభిస్తుంది అని మనం హెబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో చూసాము. అయితే మన యొక్క బహుమానాలు అనేటువంటి మనం చేసిన పనిని బట్టి లభిస్తాయని మనం చూసాం. Salvation, anyone who receives it has that salvation. John 3:36. యోహాను 3:36 ప్రకారం కుమారుని కలిగిన వాడు అందరూ కూడా రక్షణ పొందిన ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో అందరూ కూడా రక్షణ పొందుతారు. But rewards, only those who work for it will receive the reward. అయితే బహుమానాలు అనేటువంటి ఎవరైతే వాటి కోసం పనిచేసి ప్రయాసపడతారో వారికే అవి లభిస్తాయి. I want you to see the contrasts here. Gift of grace, you're working hard for it. Based on Christ's work, but this is based on your work. Anybody who receives it has it, but for rewards, you must, only those who work for it will have it. ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసాన్ని మనం గమనించాలి. మన రక్షణ విషయంలో అది దేవుడిచ్చేటువంటి కృపావరము. ఎందుకంటే ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో ఆయన కృప చేత రక్షణ పొందుతారు. అయితే బహుమానాలు అనేటువంటివి మనము చేసేటువంటి పనులను బట్టి మన కష్టాన్ని బట్టి పొందేటువంటివి. Salvation, we do nothing to receive it. Ephesians 2:8-9. But rewards, you have to do everything by God's grace to earn it. రక్షణ అనేటువంటిది ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం ప్రకారము మనం చేసేది ఏమీ లేదు, మనం ఉచితంగా పొందేటువంటిది. కానీ బహుమానాలు అనేటువంటివి వాటి కోసం మనం చేయవలసినంత కూడా చేయాలి. I want to ask you to kindly, all of you, turn to this verse. Uncle will read it for us. Colossians chapter 1, verse 29. Look at the way the Apostle Paul, inspired by the Spirit, writes these words. This must give us a perspective about how we must work for God's reward. మనము ఈ యొక్క దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి బహుమానాల కోసం ఎలా పనిచేయాలో ఏం చేయాలో అనేటువంటి దాన్ని మనకు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 29వ వచనము నేను చదువుతుండగా దయచేసి మీరు అందరూ కూడా బైబిల్స్ చూడాలని కోరుతున్నాను. కొలస్సీ 1:29. అందు నిమిత్తము నాలో బలముగా కార్యసిద్ధి కలుగు చేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడుచు ప్రయాసపడుచున్నాను. What powerful words are used there. You can meditate on those verses. The entire energy is provided by him, but I must powerfully use that energy and work. ఎంత గొప్ప మాటలో చూడండి, వీటిని అంతా కూడా మనం ధ్యానించవచ్చు. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి సర్వశక్తిని దేవుడే మనకిచ్చాడు. ఆ శక్తి అంతటిని ఉపయోగించి మనం దీనికోసము పోరాడాలి, ప్రయాసపడాలి. Salvation is because Jesus, when you are saved, Jesus is your gracious Savior, but during the rewards time, Jesus is your righteous judge. మనము రక్షణ విషయంలో దేవుడు మనకెంతో కృపామయుడైనటువంటి దయామయుడైనటువంటి రక్షకుడిగా ఉంటాడు. కానీ తీర్పు మన బహుమానాలు ఇచ్చే సమయంలో ఆయన న్యాయవంతుడైనటువంటి న్యాయాధిపతిగా ఉంటాడు. At salvation, all people are saved. We are all sinners saved by the grace of God. But during the rewards, all of us are saved, but not our rewards. అయితే రక్షణ విషయంలో మనం అందరము పాపలమే కాబట్టి విశ్వసించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షణ పొందారు. కానీ బహుమానాల విషయంలో అలాగుండదు. So dear church, the reason for the believer's judgment is simply to reward them. కనుక ప్రియులారా, విశ్వాసులకు తీర్పు తీర్చడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక కారణం ఏంటంటే వారికి బహుమానాలు ఇవ్వడం కోసమే. So this is the summary point. Salvation decides where you will spend your eternity, but rewards decide how you will spend your eternity. ఇక్కడ మనం క్లుప్తంగా చూసినట్లయితే రక్షణ అనేటువంటిది నీ నిత్యత్వాన్ని ఎక్కడ గడుపుతావో అనేటువంటిది తెలిస్తే, బహుమానాలు అనేటువంటివి ఆ నిత్యత్వంలో నువ్వు ఎలా గడుపుతావో అనేటువంటిది నిర్ణయిస్తుంది. Now both are very, very important. If you do not know Jesus as your Savior, you will be spending your eternity in a place of torment called hell. ఈ రెండు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవే. నీవు ఒకవేళ యేసయ్యను నీ రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే నీ నిత్యత్వం అంతా కూడా భయంకరమైనటువంటి అగ్నిగుండంలో గడపాల్సి ఉంటుంది. But if you are born again, you will spend with the Lord forever and ever. However, how you will spend will be determined by the rewards that you and I receive too.
అయితే నీవు ఒకవేళ యేసయ్యను అంగీకరించి విశ్వాసిగా మారితే నీవు సదాకాలము దేవునితో కూడా ఉంటావు, జీవిస్తావు. అయితే ఆ నిత్యత్వంలో నువ్వు ఎలా నివసించబోతున్నావు, ఎలా జీవించబోతున్నావు అనేటువంటిది నీవు పొందే బహుమానాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So what should our attitude be towards rewards? కనుక ఈ బహుమానాలు లేక ఈ ప్రతిఫలం పట్ల మన యొక్క వైఖరి ఎలా ఉండాలి? I once heard one person say this. He said, I don't need a big bungalow in heaven. I just need a little shack. I just want to be there. ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఒకసారి నాకు పరలోకంలో పెద్ద రాజభవనం ఏం అక్కర్లేదండి, ఎక్కడో ఒక మూలన చోటు దొరికితే చాలు అన్నాడు. Now the duplicitousness of such statements is seen in the way they live their lives here. దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ మోసయుక్తమైనటువంటి విధానం ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు జీవించే విధానంలో బయటపడుతుంది. Here we don't want to live in shacks, but when we have to think of heaven, we say it's okay, I just need a ticket to be there. ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడేమో ఏదో ఒక మూలం చోటు దొరికితే చాలు అనుకోవడానికి ఇష్టపడం మనం. కానీ పరలోకం విషయం వచ్చేసరికి పరలోకంలో నాకు ఎక్కడైనా కొంత ఒక మూలం నాకు జాగా దొరికితే చాలు అనుకుంటాం. Some of us may be thinking like that. You will be shocked. You will be shocked to see that God's word is true and he really promised rewards that define your eternity. అయితే నీవు ఒక దినాన నీవు నిర్ఘాంతపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఎందుకంటే దేవుడు తన వాక్యంలో వాగ్దానం చేశాడు. ఆయన వాగ్దానం చేసినట్టుగానే ఆయన నిత్యత్వంలో మనకు ఇవ్వబోతున్నటువంటి విషయాలు మనం చూస్తాం. Close to 2 years ago, Emmanuel House of Worship asked me to speak in their youth camp. Along with me, Vincent Vinodanna was the other speaker. 2 ఏళ్ల క్రితం నేను ఒక మన చర్చ్ లో జరిగినటువంటి యూత్ క్యాంప్ లో మాట్లాడాలని నన్ను ఆహ్వానించారు. నాతో పాటు విన్సెంట్ వినోద్ అన్న కూడా వచ్చారు. He made a statement. He said, if what God made in 6 days looks so stunning, imagine what that would look like for which he is working for 2000 years. అదేమన్నాడంటే, దేవుడు 6 రోజుల్లో చేసినటువంటి సృష్టి అంత అందమైనదిగా, అంత మంచిదిగా ఉంటే ఆయన 2000 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నది ఇంకెంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అన్నాడు. Dear church, what should our attitude be towards rewards? ప్రియమైన సంఘమా, ఈ ప్రతిఫలం పట్ల, ఈ బహుమానాల పట్ల మన వైఖరి ఎలా ఉండాలి? Number 1, be hopeful in obedience. మొట్టమొదటి ఏంటంటే విధేయతతో మనం నిరీక్షణ కలిగి, ఆశ కలిగి జీవిద్దాం. Luke 14:12-14. When you get the time, read it. When God gives us some commands that look like really burdensome, be hopeful that one day there is a reward. దేవుడు ఏదైనా విషయంలో మనకు ఒక ఆజ్ఞాపించినప్పుడు, అది మనకు కష్టం అనిపించినప్పుడు మనం నిరీక్షణతో జీవిద్దాం. ఒక దినాన అవి ఖచ్చితంగా జరగబోతున్నాయనేటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉందాం. Secondly, be joyful in suffering. రెండవదిగా శ్రమల్లో సంతోషంగా ఉండండి. Shall we all turn to Matthew chapter 5 verse 11 and 10? Some of us probably know this by heart. Children by heart these beatitudes, but let's just look at them. Uncle దయచేసి మీరు చదవండి. Matthew chapter 5 verse 11 and 12 for us. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 11 నుండి 12 వచనాల వరకు మనం చదువుకుందాము. మనలో చాలా మందికి ఇవి కంటతావచ్చు అనుకుంటాను. మత్తయి సువార్త 5:11. నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలు ఎలా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు, సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఇలాగన వారు మీకు పూర్వమందుడైన ప్రవక్తలను హింసించిరి. Look at the connection. Suffering, reward. What connects this? Suffering, rejoice. What connects suffering and joy is the reward. కనుక ఈ మాటలో ఈ రెండిటి మధ్య ఒక సంబంధాన్ని చూడండి. ఒకవైపు శ్రమలు, ఒకవైపు ఇబ్బందులు ఉంటాయి, హింసలు ఉంటాయి, అదే సమయంలో సంతోషం ఉండాలి. ఈ రెండింటిని కలిపేది ఏంటంటే బహుమానం. And I believe none of us are really going through persecution. It is just some difficult times, that's all. We can rejoice that there is great reward. నేను అనుకునేదండి, మనలో ఎవరం కూడా అంత గొప్పగా హింసలు పొందటం లేదు. కనుక మనం కేవలం భౌతికంగా, శారీరకంగా ఏమన్నా కొన్ని ఇబ్బందులు పడవచ్చాము, కానీ ఒక దినాన మనం ఎంతగానో సంతోషిస్తాము.
So hopeful in obedience, joyful in suffering, and the third thing, mindful, which means persistent in the Lord's work. మనము విధేయతతో ఆశతో జీవిద్దాము, అలాగే శ్రమల్లో సంతోషిద్దాము, అలాగే దేవుని పనిలో పట్టుదలతో కొనసాగుదాం. We will be looking at this verse 1 Corinthians 15:58 in a short while from now. కొద్దిసేపట్లో మనము 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయంలో మనము ఈ విషయాన్ని చూడబోతున్నాం. So the fifth reason or the fifth element of the believer's judgment is it is a time to reward. అయితే ఈ విశ్వాసుల తీర్పులో ఉన్నటువంటి 5వ అంశం ఏంటంటే ఇది మనం ప్రతిఫలం పొందడానికి, బహుమానాలు పొందడానికి సమయం అది. Saved by grace, rewarded by hard work through grace. కృపచేత రక్షణ పొందాము, కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా ఆయన కృపను బట్టి ప్రతిఫలం పొందుతాం, బహుమానం పొందుతాం. All saved people will spend their eternity with Christ, but not all saved people will receive rewards, only those who have worked for it. రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వాసులందరూ కూడా నిత్యత్వంలో క్రీస్తుతో కూడా ఉంటారు. కానీ క్రీస్తుతో పాటు నిత్యత్వంలో ఉండే వారందరూ కూడా ఈ బహుమానాలు పొందరు. ఎవరైతే కష్టపడ్డారో వారికి మాత్రమే దొరుకుతాయి. I'm emphasizing the word worked because I will show it to you from the words of our Lord Jesus Christ himself. ఈ పని కష్టపడి పని చేయడం అనేటువంటి దాన్ని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యేసు ప్రభువారే స్వయంగా పలికిన మాటలో నుంచి నేను మీకు అది చూపించగలను. Let's move to the seventh element of the believer's judgment so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. కనుక 7వ విషయాన్ని మనం చూద్దాం. ఎందుకనగా మనం మంచిదే కానీ చెడ్డదే కానీ తన శరీరాన్ని దేహంలో జరిగించిన ప్రతి దాన్ని బట్టి మనం బహుమానం పొందుతాం అనేటువంటి మాట 7వ విషయం. The unbiased reward, that's the seventh element. 7వ విషయం ఏంటంటే అందులో ఎలాంటి పక్షపాతం లేని, ఆశ్రిత పక్షపాతం లేనటువంటి బహుమానం ఇది. Now in the New Testament there are two recurring words used for rewards. కొత్త నిబంధనలో ఈ బహుమానాల గురించి, ప్రతిఫలం గురించి 2 వచనాలు లేక 2 సందర్భాల్లో మనం చూస్తాం. I placed them there. The Greek word is mistos, which means wages. Another Greek word is apodidomai, which means give back or repayment. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న 2 మాటలు ఏంటంటే మిస్టోస్ అనేటువంటి మాట జీతము లేక వేజెస్ అనేటువంటి మాట చూస్తున్నాం. రెండవది తిరిగి చెల్లించడము అనేటువంటి మాట మనం చూస్తా ఉన్నాం. The word used for reward in this context or in this verse is the word mistos, which means wages. ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి సందర్భంలో వాడబడినటువంటి ఆ గ్రీకు పదం ఏంటంటే జీతము అనేటువంటి అర్థం ఇచ్చేటువంటి మిస్టోస్ అనేటువంటి పదాన్ని వాడటం జరిగింది. All of us understand the word wages, salary, something like that, right? మనందరికి వేజెస్ అంటే సాలరీ లేక జీతం అంటే మనందరికి తెలుసు కదండి. Jesus Christ, being the just judge, will give to each believer according to his mistos or wages. He will not give a charitable tip or a token of appreciation. We will be reimbursed in full measure according to our work. Uncle, the verse is on the statement is on the screen. You can summarize it for us, please. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీతిమంతుడైనటువంటి, న్యాయవంతుడైనటువంటి న్యాయాధిపతిగా ఆయన మనందరికీ రావాల్సినటువంటి న్యాయబద్ధమైనటువంటి ప్రతిఫలం ఇస్తాడు తప్ప ఆయన ఏదో ఆయన యొక్క ఏదో దాన ధర్మం చేసినట్టుగా మనకు ఆయన బహుమానాలు ఇవ్వడు. కానీ మనం చేసిన దానికి తగినట్టుగా ఖచ్చితంగా రావాల్సినటువంటి జీతం లాగే మనకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. Perfect. There is no charitable tip or token of appreciation. God won't wink at us and say, okay, chalo, let me give you one extra. It will be in full reimbursement according to our work. మనం చేసిన పని బట్టే ఆయన ఖచ్చితంగా మనకు జీతం ఇస్తాడే తప్ప ఏదో ఆయన దాన ధర్మం చేసినట్టుగా పో ఇది ఇంకొకటి ఇస్తాను నీకు అన్నట్టుగా ఆయన ఇచ్చేటువంటి వాడు కాదు. ఒక పూచిక పుల్ల అటు ఇటు కూడా వెళ్ళదు. He will be exact in his reward.
ఆయన బహుమానం ఖచ్చితంగా మనకు రావాల్సినంత మట్టుకే వస్తుంది తప్ప ఇంకొంచెం ఏమాత్రం కూడా అటు ఇటు ఉండదు. Look at this verse, for instance, Mark chapter 9, verse 41. For truly I say to you, whoever gives you, talking to the disciples who were going to be his gospel preachers, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward. మార్క్స్ వార్త 9:41 చూస్తాం. మీరు క్రీస్తు వారని అనగా ఆయనకు చెందినటువంటి వారని నా పేరట మీకు గిన్నెడు నీళ్లు త్రాగనిచ్చువాడు తనకు రావాల్సిన ఫలము పోగొట్టుకొనుడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. Just a cup of water. That's exactly what Jesus means here. ఇక్కడ యేసయ్య చెప్తున్న మాట అంటే ఒక గిన్నెడు నీళ్లు నీకు ఇస్తే చాలు. So what is the principle? Not a single work that you have done after you are a believer, after you become a believer, will go unrewarded. దీనిలో ఉన్నటువంటి సూత్రం ఏంటంటే నువ్వు విశ్వాసం అయిన తర్వాత నువ్వు చేసిన ఏ ఒక్క కార్యం కూడా ప్రతిఫలం లేకుండా ఉండదు. 1 Corinthians chapter 3, verse 8. Paul, writing to the church which had so many faction issues, says this. 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్నో వాస్తవాలను మనసులో పెట్టుకొని ఈ మాట రాస్తూ ఉన్నాడు. There were factions in the church, divisions in the church, and see what he says. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages, how? According to his labor. ఈ సంఘంలో విభజనలు ఉన్నాయి, విభేదాలు ఉన్నాయి. అయినా సరే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే 3:8 నాటువాడును నీళ్లు పోయేవాడును ఒకటే, ప్రతివాడు తాను చేసిన కష్టము కొలది జీతము పుచ్చుకొనును. Understand these words, dear church. Paul was an appointed, elected, anointed apostle, and so was Peter, and so was Apollos. But how will their reward be given to them? Not based on their gifting, but based on their labor. ప్రియమైన సంఘమా, ఈ విషయాన్ని గమనించండి. అపోస్తలుడైన పౌలు ఎంతో ప్రతిభ కలిగినటువంటి అపోస్తలుడు, అలాగే పేతురు, అలాగే యోహాను, ఇలాంటి భక్తులందరూ కూడా గొప్పవాళ్లే. కానీ వారందరికీ ఇచ్చేటువంటి బహుమానం లేక జీతం ఎలా ఉంటుందంటే వారు చేసిన దాన్ని బట్టి వారి కష్టం కొలది జీతం ఇవ్వబడుతుంది. So the reward will be according to a person's labor. కనుక ఈ ప్రతిఫలం అనేటువంటిది, ఈ ఫలం అనేటువంటిది ప్రతి వాని ప్రయాసను బట్టే ఆధారపడి ఉంటుంది. That is why in 1 Corinthians 15:58, which was the verse I said we will review, see what the Apostle Paul says. మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా 1 కొరింథీ 15:58 ధ్యానం చేద్దామని చెప్పినట్టుగా ఆ అపోస్తలుడు పౌలు ఏం చెప్తున్నాడో ఇక్కడ చూడండి, గమనించండి. The context of this chapter is Corinthian church, though they were believers, began to give way to Greek and Stoic philosophy, which is there is no physical resurrection after death. ఇక్కడ మనం గమనించి దీని యొక్క నేపథ్యం సందర్భాన్ని గమనించినట్లయితే కొరింథీ సంఘంలో విశ్వాసులు అయినప్పటికీ, విశ్వాసంలోకి వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు గ్రీకు తత్వానికి లేకపోతే స్తోయికుల తత్వానికి నమ్మడానికి ఆరంభించారు. ఎందుకంటే వారు ఏం చెప్తారంటే మనకు శారీరకంగా పునరుద్ధానం అంటూ ఏమీ ఉండదు అనేది వాళ్ళ నమ్మకం. Paul corrects them in a beautiful manner in this chapter. At the end of the chapter, these are his words. ఈ అధ్యాయంలో పౌలు ఎంతో చక్కగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని సరిచేస్తూ ఆ అధ్యాయం చివరిలో పౌలు ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నాడు. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులయుండుడి. He uses 4 adjectives to tell them that your work is not in vain because there's a reward time. మీరు చేసినటువంటి పని, మీ ప్రయాస వ్యర్థం కాదు అని చెప్పడానికి ఆయన 4 విశేషణాలు ఇక్కడ వాడుతూ ఉన్నాడు. But the question here is, what is the work of the Lord? అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే అసలు ప్రభు పని అంటే ఏంటి? The answer is, what isn't?
What? The answer to the question, what is the work of the Lord, is what is not the work of the Lord. ఏదైతే ప్రభు పని కాదో అదే ప్రభు పని అని మనం జవాబుగా చెప్పవచ్చు. No, uncle. I meant to say it is a question that is asking what isn't. ఏది కాదు దేవుని పని, ప్రతిది కూడా దేవుని పైనే ఉన్నది. అదే ఏది దేవుని పని కాదు అసలు. Because all aspects of a believer's life are under the jurisdiction of the lordship of Jesus Christ. ఎందుకంటే మన జీవితం, విశ్వాసిగా మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పరిధి కూడా, ప్రతి రంగంలో కూడా యేసు ప్రభు వారి అజమాయిషి కిందనే మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. Yes, there is the external preaching of the gospel of Christ, but there's also the internal reflection of the gospel of Jesus Christ by obedience. బాహ్యంగా మనము దేవుని గురించినటువంటి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించినటువంటి సువార్త వింటాము. అయితే అంతరంగంలో కూడా ఆ సువార్త ఏమిటో అని దాని గురించి చేసేటువంటి ఆలోచన ఒకటి ఉంటుంది. That is why the apostle Paul says elsewhere, whether you eat or drink, do it all unto the glory of God. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు మరొక చోట ఏం చెప్తారంటే, మీరు భోజనం చేసినను పానం చేసినను ప్రభువు కోసమే చేసినట్లుగా చేయండి అని చెప్తాడు. Therefore, the summary point is this, dear church: you will be rewarded according to your labor in all the areas of your life. కనుక దీని సారాంశం ఏంటంటే, మీ జీవితంలో మీరు చేసిన ప్రతి విషయాన్ని బట్టి, ప్రతి పనిని బట్టి దానికి అనుగుణంగానే మీకు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. I am bringing this sermon to an end, and I want to place before you 3 implications. ఇదంతా కూడా నేను ముగించబోతున్నాను. దీన్ని బట్టి మీకు 3 పర్యవసానాలు లేక 3 విషయాలు మీ గమనానికి తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. Today we looked at 2 elements of the judgment seat of Christ. Number 1, it is a judgment for rewarding time, unambiguous reason. ఈ రోజున మనము క్రీస్తు తీర్పు లేక విశ్వాసుల తీర్పు గురించినటువంటి 2 విషయాలు చూసాము. అదేమిటంటే, ఈ తీర్పు బహుమానాల కోసమే, ప్రతిఫలం కోసమే అనేటువంటిది. ఇందులో ఎలాంటి సందేహానికి, అస్పష్టతకు తావులేదు అని మనం చూసాం. Second element is the reward is an unbiased reward. Your labor will determine your reward. ఇంకొకటి విషయం, రెండో విషయం మనం ఏం చూసామంటే, ఈ తీర్పులో ఎలాంటి పక్షపాతానికి తావు లేదు అని మనం చూసాం. మీరు చేసిన పనికి తగినట్టుగా మీకు బహుమానం లభిస్తుంది. So that naturally leads us to these 3 implications. అయితే దాన్ని బట్టి మనకు ఈ 3 విషయాలు మన గమనంలోకి వస్తాయి. Number 1, Revelation 14:13 says, "And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them." ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో మనం చూస్తాం, అంతటా ఇప్పటి నుండి ప్రభువునందు మృత్యునందు మృతులు ధన్యులని వ్రాయమని పరలోకము నుండి ఒక స్వరము చెప్పగా వింటిని. నిజమే, వారు తమ ప్రయాసములు మాని విశ్రాంతి పొందుతారు, వారి క్రియలు వారి వెంట పోవునని ఆత్మ చెప్పుచున్నాడు. There is a cliche that probably you heard many times. You can't take anything after you die with you. ఇక్కడ ఒక మాట మనం పదే పదే వింటూ ఉండి ఉంటాం. ఎందుకంటే, నీవు చనిపోయిన తర్వాత నీవు ఏది కూడా నీతో పాటు పట్టుకెళ్ళలేవు అనే మాట. Scripture tells us you can take your works after you die because they will follow you. అయితే ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం మనం చూస్తాం, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, నీ క్రియలను నీవు తీసుకుపోతావు, నీ వెంట తీసుకుపోతావు అని చెప్తా ఉంది. Matthew 6:19-21. These are the words of our Lord Jesus Christ. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో మనం ప్రభువారు చెప్పినటువంటి మాటలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Verses 19-21, I will read it for you. "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But," so the Lord Jesus Christ is contrasting where not to store our treasures to where we should. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో, నీ ధనం ఎక్కడ ఉండునో అక్కడే నీ హృదయం ఉండును.
20వ వచనం, పరలోకమందు మీ కొరకు ధనము కూర్చుకొనుడి, అచ్చట Uncle, verse చిమ్మటైనను 19 తుప్పాయినను onwards, please. 19వ వచనం, భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు, ఇక్కడ చిమ్మటయు తుప్పును తినివేయును, దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలెదరు. పరలోకమందు మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి, అచ్చట చిమిటైనను తుప్పైనను దాన్ని తినివేయదు, దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలరు. So, church, Verse 21 understand this is a command here. Lay up for yourselves treasures in heaven. మీ యొక్క ధనాన్ని పరలోకంలో కూర్చుకోండి అనేటువంటి మాట, ఇది ఆజ్ఞ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. When the first time when this struck me, I was surprised. Jesus is not going to lay up for you treasures in heaven. You must lay up for yourselves treasures in heaven. ఈ మాట నేను మొట్టమొదటిసారి చదివినప్పుడు నేను ఎంతగానో ఆశ్చర్యపోయాను. ఏంటంటే యేసు ప్రభువారు నీ కోసం పరలోకంలో ధనాన్ని సమకూర్చడం లేదు, నీకు నీవే పరలోకంలో నీ ధనాన్ని సమకూర్చుకోవాలి. And the great returns for the treasures that you store up in heaven are that they will never fade, they will never perish, that they will never lose their greatness. మనం పరలోకంలో కూర్చుకునేటువంటి ధనానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే అవి ఎప్పుడు కూడా పాడైపోవు, అవి ఎప్పుడు కూడా ఎవరు దొంగిలించరు, అవి ఎప్పుడు కూడా పోయేవి కావు. And the principle the Lord Jesus Christ gives here for all of this aspect of don't store here, store up in heaven is found in that one word, for. ఇక్కడ మీరు కూర్చుకోవద్దు, పరలోకంలో మీరు కూర్చుకోండి అని చెప్పేటువంటి మాట, వాటన్నిటికి కూడా ఒక మాట ఇక్కడ మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. Where your treasure is, there your heart will be also. నీ ధనం ఎక్కడ ఉండునో అక్కడనే నీ హృదయమును ఉండును. So number one implication, dear church, wherever you store your treasure, there your heart will be. కనుక ప్రియమైన సంగమం, మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే నీ సంపదలు, నీ ధనాన్ని ఎక్కడ కూర్చుకుంటావో అక్కడే నీ హృదయం కూడా ఉంటుంది. Number one, work for your reward. Then you will long to be where your reward is. Repeat it again. Work for your reward because you will long to be with where your reward is. నీవు ఈ బహుమానం కోసము పని చేయండి, దాని కొరకు ఆశతో ఎదురు చూడండి, ఎందుకంటే నీ బహుమానం దగ్గరే నువ్వు కూడా ఉండబోతున్నావు. Number one implication, you must lay, you must work hard, you must do your job. నీవు మొట్టమొదటిది ఏంటంటే నువ్వు కష్టపడాలి, నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పని నీవు చేయాలి. Second implication, what is this laying up of treasure? How do we lay up these treasures? What is the heavenly currency? Let us look at 1 Timothy 6:17-19. రెండవ విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ ధనం ఏంటి, ఈ ధనాన్ని అక్కడ ఎలా కూర్చుకోగలము, దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. 1 తిమోతి 6:17-19 వచనాలు. As for the rich in this present age, charge them, the word is command them, not to be haughty, not to set their hopes in the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good. Look at that. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Uncle, could you read this entire section in Telugu, please? Yes. 17వ వచనం నుంచి చదువుతున్నాను. 1 తిమోతి 6:17. ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక, అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మిక ఎంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని యందే నమ్మకించుదని ఆజ్ఞాపించుము. వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొని నిమిత్తము రాబో కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు, మేలు చేయవారును, సత్క్రియలు అను ధనము గలవారును, ఔదార్యము గలవారును, తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారునై ఉండవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించుము. Understand this, dear church. What is the treasures that you can lay up for yourselves in heaven? Doing the greatest good work, that is proclaiming the gospel and proclaiming it through all that you are and through all that you have.
ప్రేమైనటువంటి సంఘం ఈ విషయం గమనించాలి. మన యొక్క ధనాన్ని ఎక్కడ ఎలా సమకూర్చుకుంటామంటే, ఈ లోకంలో నీవు దేవుని యొక్క యేసు ప్రభువారి గురించినటువంటి సువార్తను ప్రకటించాలి. ఆ సువార్తను ప్రకటించడం కోసం నీవేమైనావో, నీకు ఏమైతే ఉన్నదో దాని అంతటిని వెచ్చించి ఆ సువార్తను నీవు ప్రకటించాలి. You can just meditate on this section and the Lord will open your eyes to understand how you, with whatever God has given you, you can lay up treasures for yourself. ఈ ఒక్క వాక్య భాగాన్ని మీరు ధ్యానించినట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. నీకున్నదంతా కూడా ఎలాగా మీరు వెచ్చించాలా, మీరు ఎక్కడ మీ ధనాన్ని కూర్చుకోవాలనేటువంటిది అన్ని విషయాలు మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. Let me just recommend one book for you by Randy Alcorn, The Treasure Principle. The Treasure Principle. ఈ ట్రెజర్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది సంపద లేక ఈ ధనం అనేటువంటి సూత్రాన్ని ర్యాండీ ఆల్కార్న్ అనేటువంటి ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు నేను చదివి మీకు వినిపిస్తాను. I'm just saying I want to recommend a book for the church, which is The Treasure Principle by the author Randy Alcorn. ర్యాండీ ఆల్కార్న్ అనేటువంటి ఆయన రాసినటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని, ద ట్రెజర్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని మీకు సిఫారసు చేస్తా ఉన్నాను. Which he says, you can't take your money with you, but you can send your money ahead of you. ఆయన ఏమంటాడంటే ఈ పుస్తకంలో, మీ డబ్బుని నీతో పాటు తీసుకెళ్ళలేవు, కానీ నీకంటే ముందుగా నీ డబ్బుని పరలోకానికి పంపించగలవు. That applies to all areas of life, your health, your relationships, your suffering, everything you can allow the Lord to use to lay a good foundation for you. ఇదంతా కూడా ఈ సూత్రము మన జీవితం అంతటికి వర్తిస్తుంది. మన ఆరోగ్యం కావచ్చు, మనం చేసే పనులు కావచ్చు, మన జీవితం ప్రతిదానికి కూడా, మన శ్రమలు వీటన్నిటిలో కూడా దేవుడు ఉపయోగించుకునే విధంగా మనం ఉండవచ్చు. Another statement from that book is this. He says, God increases your standard of living to increase your standard of giving. అదే పుస్తకంలో ఇంకొక మాట ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, దేవుడు నీ యొక్క జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచుతాడు. ఎందుకంటే నీవు ఇచ్చేటువంటి విధానం ఇంకా పెరగడం కోసమే దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు అని కూడా చెప్తాడు. By the way, this person is a sound Bible teacher. He is not a prosperity preacher. So you can rely and read this book. Rely on and read this book. అయినా ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ చెప్పేటువంటి వాడు కాదండి, ఖచ్చితమైనటువంటి దేవుని వాక్యమైనలో ఉన్నటువంటి హితబోధన చెప్పేటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆయన రాసిన పుస్తకాన్ని మీరు చదువుకోవచ్చు. First implication, you must lay up, you must work for the treasure. Second implication, a gospel-centered life is what that lays treasures for you in heaven. మొట్టమొదటి ఇంప్లికేషన్ ఏంటంటే, దానికోసం నువ్వు ప్రయాసపడాలి, నీవే పని చేసుకోవాలి. రెండవది ఏంటంటే, సువార్త కేంద్రితంగా నీవు ప్రయాసపడాలి. Third one, this is what Paul sums up in 1 Thessalonians 2:19-20. మూడో విషయాన్ని అపోస్తలుడైన పౌలు మొదటి తెస్సలోనిక పత్రికలో 2వ అధ్యాయం 19-20 వచనాల్లో చెప్తూ ఉన్నాడు. For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at his coming? Is it not you? For you are our glory and joy. ఏలైనగా మా నిరీక్షణ అయినను ఆనందమైనను అతిశయ కిరీటమైనను ఏది? మన ప్రభు అయిన యేసు యొక్క రాకడ సమయమున ఆయన ఎదుట మీరే కదా. నిశ్చయముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునైనారు. Look at those words. Our hope, joy, మన నిరీక్షణ, crown of boasting, సంతోషం, అతిశయ కిరీటము, our glory, మన మహిమ. It is the people who receive the gospel through the ministry of Paul. మన యొక్క ఆ పరిచర్య, పౌలు యొక్క పరిచర్య ద్వారా పొందినటువంటి స్వార్థ పొందినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారే ఆ ఆనందము, ఆ నిరీక్షణ, అతిశయ కిరీటము. Third implication is this: every person has two jobs to do. Number one, if you are unbeliever, receive the Lord. మూడో విషయం ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ రెండు పనులు మనం ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిగా నీవు ఒకవేళ అవిశ్వాసం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని అంగీకరించు, స్వీకరించు. If you are a believer, proclaim the Lord Jesus Christ.
నీవు విశ్వాసమైతే యేసయ్య గురించి ప్రకటించు. Dear church, this morning I invite you to come and lay up for yourselves treasures in heaven. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఈ రోజున మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీరు వచ్చి మీ యొక్క ధన నిధులను పరలోకంలో మీ ధనాన్ని సమకూర్చుకునండి. We looked at two things. The reason for judgment is reward. Number two, the reward is going to be on an unbiased condition, which is your labor, God determining your reward. మనం రెండు విషయాలు మనం చూసాము. మనకు విశ్వాసులకు ఎదుర్కొనబోయేటువంటి తీర్పు ఎందుకు అని అంటే అది ప్రతిఫలం కోసం, బహుమానాల కోసం అని చూసాము. ఆ తర్వాత రెండవ విషయం మనం ఏం చూసామంటే మనం చేసినటువంటి దాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా బహుమానాలు ఇస్తాడు, మనం చేసిన ప్రయాసను బట్టి మనకు బహుమానం వస్తుంది అనేటువంటిది రెండో విషయాన్ని మనం చూసుకున్నాం. Shall we bow our heads in prayer? తల వంచి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. There are two things we learned. One of us can pray for the first thing. మనం నేర్చుకున్న రెండు విషయాల్లో మొదటి దాని గురించి ఎవరైనా మనలో ఒకరు ప్రార్థన చేయండి. మనం నేర్చుకున్న విషయాల్లో మొదటి విషయం గురించి మనం ఒకరు ప్రార్థన చేయండి. You can thank God for the grace by which you are saved, but you can also thank the Lord for the grace that He gives by which we can work for the reward that He wants to give us. ఆయన కృప చేత మనం రక్షణ పొందామని, ఆయన కృపను బట్టి, అలాగే ఆ కృపను బట్టి ఆయన కోసం మన బహుమానం కోసం ప్రయాసపడగలమనేటువంటి ఆ కృపను బట్టి మనం ఒకరు దేవునికి వందనాలు చెప్దాం. మహోన్నతుడా, మహాగణుడా, పరిశుద్ధుడా, మీ వాక్యం మీ సింహాసనం నుంచి మాకు తెలియజేసిన తండ్రి, ట్రూత్ని బట్టి, సత్యాలను బట్టి ప్రభువా మా తల వంచి మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభువా ఆ దినాన మేము నిలబడి ప్రభువా మేము లెక్క చెప్పాలి. ప్రభువా మీరు మమ్మల్ని ఏ విధంగా సిద్ధపరుస్తున్నారు మీ వాక్యం ద్వారా నైనా మీకు వందనాలు. నిజముగా ప్రభువా మమ్మల్ని మీ రక్తం చేత కొని ప్రభువా మీ రక్షణలోకి మమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చారు. మీ అందు విశ్వాసం కలుగజేశారు. ప్రభువా మీ సత్యాల్లో నడుచుకోవటానికి కృపనిస్తున్నారు. దేవా మీకు వందనాలు. అది మాత్రమే కాదు నాయనా, మా పక్షాన మేమేం చెయ్యాలి ప్రభువా, ఆ యొక్క బహుమానమును మేము సరిగా పొందుకోవాలంటే ప్రభువా మేము ఏ విధంగా మీ నామము కొరకు ప్రభా కృషి చేయాలని ప్రభా మాకు తెలియజేస్తున్నారు. దేవా మీ వాక్యము ప్రభా మాకు తెరిచిస్తున్నారు. దేవా ప్రభా ఆ మాకు మార్గంలో మేము నడుచుకోవాలి. దేవా మాకు శక్తిని, మాకు బలాన్ని ఇవ్వండి తండ్రి. ప్రభా మా యొక్క ధనాన్ని మేము కూర్చుకోని వారిగా ఏ విధంగా కూర్చుకోవాలో ప్రభా మీ వాక్యంలో లిఖించి ఇచ్చారు. వాటిని విశదీకరించడానికి మీ భక్తులను వాడుకుంటున్నారు. దేవా మాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రభా మమ్మల్ని ఆయత్తపరుస్తున్నారు, మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నారు, మాకు మార్గాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఎంత మంచి దేవుడవునైనా మాకు ఇంకా మాకు జీవమునిచ్చి మీ వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రభా మాకు చెవులను ఇస్తున్నారు. దేవా ఆత్మదేవా మీకు స్తోత్రములు, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నా కొద్ది మనవులు స్తుతులు వందనాలు యేసుక్రీస్తు వారి నామముని చెల్లించి ఆరాధిస్తున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. Simon, uncle, you can pray for the second point, which is the reward is unbiased reward. We must work hard. We must lay up for ourselves treasures. And the treasure that we lay up there is based on the gospel-centered life that you and I are called to live. You can pray and close this sermon. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా తండ్రి, దయగల ప్రభువా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఎంతో తేటగా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు, మా గమనానికి తీసుకొచ్చిన విషయాలను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ప్రభువా మేము మాకు మీరు ఇచ్చేటువంటి తీర్పులో ఎంతో న్యాయం ఉంటుంది, అందులో ఎలాంటి పక్షపాతం ఉండదని ప్రభువా మీరు గుర్తు చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ లోకంలో మేము కష్టపడి చేసిన ప్రతి దాన్ని బట్టి, మీ నామంలో మేము చేసిన ప్రతి పనికి ప్రభువా మీరు ఒక దినాన మాకు బహుమానం ఇవ్వబోతున్నారు, ప్రతిఫలం ఇవ్వబోతున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం.
మీరంతైనా న్యాయవంతుడు అయినటువంటి దేవుడు నాయన. మీరు ఏది కూడా మేము చేసిన ప్రతి ప్రయాస, మా కష్టం, మా శ్రమ, మా ఏది కూడా మీరు చూడకుండా ఉండేటువంటి దేవుడు కాదు తండ్రి. ఉదయ కాలంలో మరొకసారి నాయన మీ సన్నిధిలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ లోకంలో మేము సువార్త ఆధారంగా సువార్త కోసం ఎలా జీవిస్తున్నామో అనేటువంటి దాన్ని బట్టి ప్రభువా పరలోకంలో మా ప్రతిఫలం ఉంటుందని మరొకసారి గుర్తు చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మమ్మల్ని కనికరించండి, క్షమించండి తండ్రి. సంఘంగా, వ్యక్తులంగా ప్రభువా సువార్త పరిచర్యలో మేము చేయవలసినంతగా చేయలేకపోతున్నాం ఆయన. మరి మీ భక్తులు చెప్పినట్టుగా మేము చేయవలసినదంతా, మాకున్నదంతటితో కూడా ఆ సువార్తను ప్రకటించాలని ప్రభువా మీరు మాకు గుర్తు చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇక ముందు ప్రభువా, ఇక మీదట మా జీవితాల్లో మేము నాయన యేసు ప్రభువారిని ప్రకటించడానికి మా జీవితాలను వెచ్చించడానికి సహాయం చేయండి. తద్వారా పరలోకంలో మా బహుమానాన్ని మేము కూర్చుకుంటున్నామని, మా ధనాన్ని కూర్చుకుంటున్నాం అనేటువంటి ఆ మాటను మాకు గుర్తు చేసినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, మా ప్రభువు రక్షకుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రభువా మీరు మాకు సహాయం చేయమని, అలాగే తండ్రి మేము ఎంతో నమ్మకంగా ఈ లోకంలో జీవించడానికి, మా ప్రతి పని కూడా ఒక దినాన తీర్పులోకి వస్తుందని మీరు మాకు గుర్తు చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, ఆ బహుమానపు వెలుగులో మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసము, సహాయము మన అందరికీ తోడయుండి నడిపించును గాక. ఆమేన్.